میں نے کبھی اس چیز کو ایسے نہیں لیا کہ بھائی میں نے رکنا ہے یا تھمنا ہے. آپ یقین کریں کہ یوٹیوبرز ایسی ہیں ایگزیکٹلی وہ وہی چیز کاپی کر کے انہی لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے آج وہی چیز سیل کر رہی ہیں. ہینڈ پہ صرف ریمیڈی لگا کے ویڈیو ڈالتے تھے, اگلے دن لاکھوں میں ویوز ہوتے تھے. آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کتنے بزنس شروع کیے؟ الحمدللہ میرے اس ٹائم 3-4 برانڈس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے جلال اور میرے ساتھ ہیں آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ کنول. ذوالقرنین. کیسی ہیں آپ؟ ذوالقرنین الحمدللہ. آج آپ نے ذوالقرنین میں بہت زیادہ, آج آپ لگتا ہے ذوالقرنین کو مس کر رہے ہیں. نہیں, میں روز ہی مس کرتی ہوں. روز مس کرتی ہیں؟ آج ہے نہیں نا, آج میرے خیال سے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے. ہاں پہلی دفعہ ہے. اس نے کہا کہ میری جان چھوڑو پلیز, نکل جاؤ یہاں سے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں جان تمہاری چھوڑ رہی ہوں پر نہیں چھوڑوں گی جان. آج ہمارے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں, آج ہم لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج کل انفلوئنسر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن انفلوئنسر تو بہت زیادہ ہو گئے, لیکن کچھ گنے چنے ایسے انفلوئنسر ہیں جو پراپر کانٹینٹ بنا رہے ہیں, پراپر مطلب چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں, اور لوگ ان پہ زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں. ہاں مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے کر لیا ہے نا, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ لے لینا ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ مطلب آپ نے بھی کافی انفلوئنسر دیکھے ہوں گے, تو آپ انفلوئنسر سمجھتے کس کو ہیں کہ جو بس ویڈیو ڈال دیں یا جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے؟ نہیں, آج تو آپ نے بڑا فٹ سوال کیا اور ڈائریکٹ میرے پہ اٹیک کیا, اور یہ نا بڑا فٹ ہے. انفلوئنسر وہی ہے جو کہ ہم لوگ نا ہر چیز ہی پیڈ کانٹینٹ چل رہی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار پیڈ تو کرو, آپ پیسے لے لو, لیکن اس چیز کو ہی پروموٹ کرو جس چیز کی کوئی ویلیو بھی ہے, جو ریئل میں جس کو آپ یوز بھی کر سکو. لوگ اندھا دھند بس پیسے لے کے کچھ بھی پروموشن کر دیتے ہیں, اور ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کے چیزیں خرید بھی لیتے ہیں. اور بعد میں مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی ایک آرٹ ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا, اور اتنا یقین اپنے آپ پر بنا لینا کہ اس کو آپ جو بھی کہو گے وہ اس کو قبول کر کے کیسے نا کھائی میں چھلانگ مار دے گا. لیکن یہ غلط ہے نا. غلط تو ہے لیکن جلال بھائی, اپنے پیسوں کے لیے ہم لوگوں کو نقصان نہیں. اچھا, آپ نے انفلوئنسر بننا ہے یار, کون نہیں بننا چاہتا؟ مطلب آپ نے بننا ہے, آپ یہ بتائیں بننا ہے. اچھا, انفلوئنسر کس لیے بننا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے, کنٹینٹ دکھانے کے لیے؟ کنٹینٹ بھی دکھانے کے لیے, لوگوں کو اچھی طرح انفلوئنس کرنے کے لیے. کیسے انفلوئنس کریں گے؟ یہ پازیٹیو وے میں. ابھی جس طرح آتا ہوں, مجھے ایک کچھ ہی ٹائم پہلے نا مجھے ایک یہی بیٹنگ کی جو تھی وہ پروموشن کہہ رہے تھے کہ آپ کرو, تو میں نے ان کو صاف منع, میں نے کہا یار بھائی اس میرے پیج کے اوپر ہم لوگ بیٹنگ کے اوپر پروموٹ نہیں کرتے. میں نے صاف انکار کر دیا, بھائی ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب میں اس کو پیسے لے کے صرف کہ یار مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے, لالچ آیا دل میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ایسی چیزوں کو دیکھ کے ہلکا سا بھی اس لیے صاف منع کر دیا. جلال بھی ہلکا سا ہماری گیسٹ بیچاری دیکھ دیکھ کے ہنس رہی ہیں, ان کو بلائیں. میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں, میں نے کہا جو ہماری گیسٹ ہے نا وہ ذرا کمفرٹیبل ہو جائے, انہیں پتا چلے کہ یہ ایسی چولیاں مارتے رہتے ہیں, تو کوئی نہیں, ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی چولی نکل گئی نا تو وہ ایزی رہے. جلال بھی آج ہماری گیسٹ کون ہے؟ آج ہماری گیسٹ ہیں ہماری بہت ہی ایک اچھی یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے اپنا بڑا اچھا نام بنایا ہے, اور وہ ریئل وے میں لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں, لوگوں کی لائفس کو وہ لوگوں کو سکھا رہی ہیں کافی کچھ, ہماری لیڈیز کو اسپیشلی. اور ہم بات کر رہے ہیں فاخرہ کی, اور فاخرہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ آئی ہیں. آپ نے انوائٹ کیا. نہیں, آپ کے آنے پہ شکریہ یار. یہ بندی ایسی ہیں کہ میں نے انہیں بڑے مطلب, میں تو ویسے سب کو پیار سے میسیج کرتی ہوں, ان کو میں نے اتنے پیار سے کہا, میں نے کہا یار امی جان آپ کا ٹائم چاہیے. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یار یہ وہ, ہر کسی کی لائف میں نا مطلب مصروفیت ہے, لیکن یہ کہ آپ ہو تو آپ اپنے لیے ہو. اگر کوئی آپ کو رسپیکٹ سے بلا رہے تو آپ اس کو ویلکم کرو, یا اسے کہہ دو کہ یار مجبوری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کب کول ان ڈیٹس میں میں زیادہ بزی ہوں, اور یہ آئیں بھی آؤٹ آف سٹی سے آئی ہیں, اور مجھے ابھی پتہ چلا یہ سرگودا سے آئی ہیں. تو میں نے کہا یار شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. میں آپ کا شو دیکھتی ہوں, مجھے خود بہت شوق تھا اصل میں آنے کا. ہوا کچھ اس طرح کہ ATV سے فرا, اور مجھے کافی انٹرویوز کے لیے آلریڈی بلا رہے تھے, لیکن میں نہیں گئی, اور مجھے اس چیز کا بڑا اب فیل بھی ہوتا ہے. آپ نے بلایا, اور میں نے کہا یہ چیزیں واقعی ختم نہیں ہوتی. آپ کو نا کہ کل یہ کام ہے ہم ختم کر کے آئیں گے, اچھا پرسوں یہ کام ہے, نہیں میں فری ہوں, وہ آپ کبھی فری نہیں ہوتے. مطلب آپ کے ایک دن میں نا کوئی
बीसियों काम ऐसे होते हैं कि वो खत्म ही नहीं होते, और वो आप कहते हैं ना वेले मसरूफ बने होते हो। ऐसे ही है। और जब कमल ने मुझे बुलाया तो अभी क्योंकि पीछे फॉग थी और उनके बहुत कॉल्स आई, मैंने गई, मैंने कहा नहीं अब तो वो सब, अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और काम नहीं खत्म होने, तो मैंने इनको फौरन यस कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं और आज इनको देखेंगे तो उन लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, लोगों को बड़ा तजस्सुस है आपकी लाइफ के बारे में जानने का, और माशाल्लाह से जिस तरह से आपने अपने आप को कवर करके सारी चीज़ों को आप लेकर चल रही हैं, यूट्यूब को लेकर चल रही हैं, इंस्टाग्राम आपका माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई वीडियो आई होती है और रोज़ कोई ना कोई अपडेट आई होती है। मतलब मैं और जुल्कर, मैं शायद इतनी लेज़ी नहीं हूँ, जुल्कर इतना लेज़ी है ना कि वो कोई स्टोरी नहीं डालता, तो मैं से कहती हूँ जुल्कर स्टोरी डाला करो, आपके जितने भी फैंस, आपके चाहने वाले, वो चाहते हैं या वो देखना ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो माशाल्लाह आप सही अपडेट, आज अभी ये हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी वैसे हो रहा है, अभी ये होगा आज वो सब ऐसे। अच्छा, मैं क्योंकि खुद माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, तो अब थोड़ा कम, मेरा थोड़ा काम कम हो गया, बट अभी क्योंकि बिजनेस साइड पे मैं आ गई, मुझे एकदम से मैसेज आए होते हैं, आप ही अच्छा क्या कर रही है, अच्छा कुछ नहीं तो बता दें कि खाना क्या बनाया हुआ है। तो मेरी एक टिपिकल सी स्टोरीज होती हैं, मैं मोबाइल उठाती हूँ, अच्छा जी आज हमारे मौसम ये है, आज नहीं, मेरी भी टिपिकल ही होती है, कोई ये टिपिकल नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो आप लोगों को देखना चाहते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उन लोगों के लिए टिपिकल नहीं है। उन लोगों के लिए ये है, उन्हें अपना अपना फील होता है कि यार अच्छा हम दाल रोटी खा रहे हैं तो ये भी दाल रोटी खा रहे हैं। उन्हें नहीं तो अगर हम थोड़ा सा वो आ जाए ना एटीट्यूड, तो उन्हें लगता है कि यार मुझे लगता है कि पता नहीं कोई और ही दुनिया से आए हैं, ये कुछ और ही जगह से आए हैं। नहीं, वो आ जाए और आपका स्टार्ट से ना हो, तो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आके ना अब ये ज्यादा वो मतलब बनावटी हो गई है, दिखावा कर रही है, ये वो थोड़ा उसमें आ गया, हाँ इस पे पास पैसा आ गया, फौरन से रिलेट करेंगे कि ये कोलैबोरेशंस कर करके हमारे से तुमने कमाया तो अब हमें ही दिखा रही हो। तो मैं कहती हूँ कि वो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स बड़े अच्छे अभी जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जब आपको पसंद किया, आप जब मतलब हिट हुए, आप जिस चीज़ से हुए हैं ना, आप उसी आगे कंटिन्यू करें, लोग आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। चलिए आप उनको अपनी मतलब वो दिखाएं, चीज़ें आपने जो अचीव किया वो दिखाएं, लेकिन जब आप वो अचीव करके आप उसे अपनी लाइफस्टाइल में ला के उन्हें प्रॉपर दिखाना शुरू कर देते हो, तो वो फिर आपसे खुद को ना रिलेट नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं बहुत आगे निकल गई, ये हो गया, ये वो हो गया। हम यही बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि जो टिकटॉकर्स, जो लोग फेमस हो रहे हैं, यूट्यूबर्स जो नीचे के लेवल से आ रहे हैं, लोग उनको अपने साथ रिलेट करते हैं, ये तो हमारे जैसा बंदा है और यूट्यूब पे आ रहा है, और उनको वो सब्सक्राइब, लेकिन जैसे ही वो एकदम से साल भी नहीं गुजरता वो गाड़ियां खरीद लेते हैं और फिर आना शुरू कर दिया गाड़ियों को, सही है, वो छलांगे मार रहे हैं, अजीब वीडियो, हाँ, तो वो उनकी व्यूअरशिप डाउन। करें, घूमने का मुझे भी बहुत शौक है, मैं तो फिर जा रही हूँ। नहीं, अब आप लोगों को देखिए, ये आपने ऐसा रिलेट ना करें ना, आप लोगों को तो 5-6 साल हो गए, सही है, सस्ता टूर कर रहे हैं, सस्ता महंगा नहीं। कमल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि फिर आपके न्यू आते रहते हैं फॉलोअर्स, वो लोग जो आपको घूमते हुए पसंद करते हैं, जो इन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो मोटिवेट भी होते हैं और लाइक करते हैं, तो फिर वो लड़कियाँ और वो आपको न्यू वो देखना चाहते हैं। पुराने जो आपके फॉलोअर्स हैं वो फिर थोड़ा सा करते हैं, लेकिन आज टाइम बहुत चेंज हो गया। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था 5-6 साल पहले, वो टाइम टोटल और था। मैं तो कहती हूँ कि उस टाइम YouTube 5-6 साल पहले क्या सोचा कि YouTube पर आना है, और जब आए तो क्या क्या मुश्किलात फेस की, मोनेटाइज कब हुआ, ये सारी आपने, हम ऐसे बैठे हुए हैं तो आपने बस हाथ बांध के हम ऐसे बैठे हैं, आपने सब सुनाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये अब 5-6 साल पहले की बात है, लेकिन ये स्टोरी बहुत पहले की है। मैंने अपने YouTube चैनल पे भी बताई हुई है कि मैं 18 साल की अभी कंप्लीट नहीं थी तो मेरी शादी हुई थी, और मैं सेकंड ईयर भी मेरा पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं था, क्योंकि एज ही वो थी। मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए, मेरा निकाह हो गया, शादी हो गई। अब ये बात है 98 की, उस टाइम पे ये चीज़ें ऐसे ही होती थी। मतलब मेरी सारी कजन्स की भी ऐसे शादी हुई, कोई मैं खुद को नहीं कहूँगी, हमारी पूरी फैमिली में सब ऐसे ही होता था। मेरी मामा की ऐसे सबकी शादियाँ हुई। अब जब शादी हो गई तो माशाल्लाह से बच्चे हुए, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे इन लॉज बहुत अच्छे, मतलब पढ़े लिखे सारे डॉक्टर्स वो, और मैं उनमें एज में सबसे छोटी थी। बड़ा टफ टाइम देखा इस तरह, क्योंकि सब बड़े हों तो आपकी मेंटालिटी मिलती बड़ा टफ टाइम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह में लगाएंगे, बड़ा टफ टाइम देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ आज वो टाइम मैंने ना देखा होता, या मेरी मदर इन लॉ ऐसी ना होती,
تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی. میں آ کے پورا کریڈٹ دوں نا تو میں ناصر صاحب کہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ, میں ویڈیوز میں بھی یہ بولتی ہوں, اور ان کی امی, ان کو بہت شوق تھا کہ میری بہو میں کچھ کرے. وہ ہمیں کہتی تھی لیکن وہ بہت محنتی تھی. اب ان دنوں ہیلپرس کا فیشن نہیں تھا, آپ ہیلپر نہیں رکھ سکتے. مطلب وہاں سے سب کی جس طرح ایک پراپر وہی لائف ہے نا, میری بھی اسٹارٹ ویسی تھا. کیونکہ کام والوں کا سین تب ہمارے مطلب جب میں بھی پیدا ہوئی تھی تو جب چھوٹے ہی تھے تو کام والے وہ لوگ رکھتے تھے جو بہت سیٹلڈ ہیں, جبکہ مطلب جو نارمل والے بھی رکھ سکتے ہیں. اب تو سب نے رکھے ہیں نا, سب نے رکھے. تو ہر گھر میں ایک نارمل سی فیملی ہے, ان کے گھر بھی صفائی والی آتی ہے. اب اس ٹائم کے اوپر کیونکہ اتنی اسٹڈیز نہیں تھی, بچے ہو گئے, ہسبینڈ اللہ کا شکر ہے باہر گئے, بڑا ان کو بھی, مجھے شروع سے ویسے تھی یہ چیز, ان کو ہی بھیجا الحمدللہ, وہ باہر گئے, اچھا کمایا, میں باہر گئی. اس ٹائم مجھے فرسٹ ٹائم فیل ہوا کہ میری نا بھائی کوالیفیکیشن بہت کم ہے, کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ کے پاس بڑا فری ٹائم ہوتا ہے. تینوں میرے بچے اسکول چلے جاتے تھے, میرا دل کرتا تھا کچھ کرنے کا. دبئی میں. اچھا دبئی میں, ٹھیک ہے. اور اچھا ناصر کے آفس میں بھی بہت زیادہ لیڈیز انڈین پاکستانی سب جاب کرتی تھی, میرا بہت دل کرتا تھا. پھر اللہ کا شکر ہے میرا عمیر جو بڑا بیٹا ہے یہ او لیولز میں گیا تو میں واپس آ گئی, اور خود ان کو کہہ کے آئی. میں نے کہا نہیں میں نے واپس جانا ہے, کیونکہ میں وہ پتہ ہے وہاں پہ ایک فلیٹس کی لائف ہوتی ہے. وہاں کی لائف آپ کو نا, میں یہ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو بیسٹ ہے, یہ آپ ضرور ویڈیو میں لگائے گا, لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو وہاں کی لائف آپ کو برے والا کمپلیکس دے دیتی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے, اچھا فاخرہ سوری میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے نا تو پھر بھی وہاں کی لائف کو ہم اس لائف سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں, اس سے تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پر سب لوگ ہیں اور ہم دکھ سکھ میں ساتھ ہوں گے, یا ہمارے دکھ سکھ میں وہ سب اور ساتھ چیز ہے کمل, وہ ٹوٹل اور چیز ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل انجوائمنٹ, دبئی میں ادھر یو اے کی بات کر رہی ہوں, آپ کے پاس مالز ہیں جو کہ ٹوٹل شاپنگ بیسڈ ہیں. آپ نے وہاں جانا ہے, آپ نے وہاں چیزیں دیکھنی ہیں, آپ کے بچوں نے دیکھنی ہیں, آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ نے ایک برے والا کمپلیکس بچوں میں آہستہ 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 ڈیولپ کرتے جانا ہے. اچھا وہاں پہ ایک تھنکنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی سیلری اچھی ہے بٹ یو ہیو ٹو سیو, کیونکہ آپ کا کوئی پتہ نہیں کہ جب جاب ختم ہو آپ نے واپس جانا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کچھ سیونگز ہو, تو آپ پھر بھی اس طرح اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر, ناصر کی بہت اچھی جاب تھی, میرے پاس اپنی گاڑی تھی, بچے اچھی اسکولنگ, ہم اس لیول کا تھا. میں واپس آئی, بچوں کو اے لیولس عمیر کو داخل کرایا, ساتھ ہی میں نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی, بی اے کیا, بی ایڈ کیا, ماسٹرس کیا, انگلش لٹریچر میں ٹوٹل پرائیویٹ گھر میں, ساتھ میں ایسے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی تھی اور ساتھ خود ٹوٹل اسکولنگ. اچھا پھر مجھے یہاں کا تھوڑا سا تھا, میں بچوں کے معاملے میں نے انہیں پک اینڈ ڈراپ خود کرنا ہوتا تھا, خود اسکول چھوڑ کے آنا ہے, کالج خود لے کر آنا ہے. پھر بچوں نے اللہ کا شکر ہے گاڑی سیکھی, یہ وہ ہم نے وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. جب میرے ماسٹرس کا آیا رزلٹ تو اس وقت میں دبئی میں تھی, کیونکہ میں بچوں کو لے کر آئی لیکن ہسبینڈ میرے دبئی میں تھے تو ہمارے ریزیڈنس ویزا تھے. میں سال میں 2 دفعہ ٹریول کرتی تھی وہاں کا, مطلب گرمیوں کی چھٹیاں بھی وہاں رہنا, ونٹر ہالیڈیز بھی وہیں پہ. تو وہاں پہ مجھے بہت تھا میں کچھ کروں, اس حد تک تھا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو ایسے ہی میں نے بیٹے کا ایک چینل اس نے بنایا, ایسی چھوٹے چھوٹے اسکٹ بنا کے یہ اپلوڈ کرتے رہتے تھے. تو میں نے ناصر صاحب کو کہا, میں نے کہا میرا بڑا دل کرتا ہے, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا, ایسے کیوں نہیں کرتا, میرا بڑا دل کرتا ہے یوٹیوب چینل بناؤ نا تو اس پہ یہ کروں. تو کہتے تم بنا لو. میں نے کہا یار فیملی والے کیا کہیں گے. کہتے تم مت بتاؤ فیملی والوں کو. آپ یقین کریں ہم ایسے کھڑے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے, ہمارا ڈائننگ ٹیبل تھا, ہم وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. میں نے ان کو ایسے دیکھا, میں نے موبائل اٹھایا, میں نے عمیر کہا چلو ویڈیو بنانے چلتے ہیں. میں نے اسی وقت ویڈیو بنائی, اسی ٹائم وہ ایڈٹ کی, اسی ٹائم چینل بنا کے اس پہ اپلوڈ کیا, اور یہ آج سے 5-6 سال پہلے. کیا بات ہے, کیا وہ میری یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو تھی. پھر وہی جو سب کی ہوتی ہے کہ 1 سبسکرائبر آیا, 2 آئے, مطلب ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ 40-50 ہوئے سبسکرائبر, تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو اللہ کے وہ فیک ہی تھے. لیکن نہیں, مجھے یہ بتایا کہ پہلی انکم کتنی آئی. میری پہلی میرے خیال میں 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی, مطلب اتنی آئی تھی وہ آپ کی انکم. تھوڑا ہی گزرا تھا. آپ یقین کہ میرے 2.5 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے تھے, ابھی میں نے فیس نہیں تھا شو کیا ہوا اپنا. اب وہ چینل تھا جب آپ ہاتھوں پہ ریمیڈیز لگا کے دکھایا کرتے تھے, وہ والا ٹائم تھا. ٹک ٹاکرز جو تھے وہ ٹک ٹاک بناتے تھے, وہ سامنے آ گئے تھے, بٹ جو یوٹیوبرز تھے, یوٹیوبرز ابھی اس ٹائم سامنے نہیں تھی آتی. آئی تھنک 1-2 لیڈیز تھیں, وہ بھی انہوں نے بھی فیس اس ٹائم ریویل کیا تھا جب میں نے کیا تھا. مطلب پھر ہم 5-6 تھی یوٹیوبرز جنہوں نے آلموسٹ آگے پیچھے کر کے فیس ریویل کیا تھا, ادروائز سب ہاتھوں پہ لگے ہوئے. اچھا جب فیس ریویل کیا کیسا ریئیکشن تھا؟ نہیں رسپانس تو اچھا ہی آنا تھا, ادھر ادھر سے کیسا رسپانس آیا؟ اچھا تھا. فیملی والوں نے کچھ کہا؟ وہ تو تھا لیکن اتنا نہیں.
क्योंकि अल्लाह का शुक्र है उस टाइम तक मैं असल में बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, अच्छा, सब मेरे से छोटे हैं, तो अभी तक ये है कि वो मुझे फॉलो करते हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ये नहीं है कि हाँ ये है कि उनको ये होता है कि ये थोड़ी आगे होती है, या जिस तरह ये था मैंने कंप्यूटर्स पहले लिए उन्होंने बाद में लिए, ये था मतलब हमारा शुरू से ये चलता रहा। मतलब नेट हमारे घर में पहले लगा, मैंने देखा वो कुछ मतलब अच्छा चैनल्स मैंने बनाए, फिर मैंने अपनी सिस्टर्स को भी बना के दिए, अब वो भी काम करती हैं, तो ऐसे करके चला है सारा। उनको भी सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उसमें अगर जिसकी आप कमल बात कर रही हैं वो तो अभी भी है, वो भी अभी भी और वो ये जिंदगी भर चलता वो जिंदगी भर चलता रहता है। हाँ, लेकिन फर्क पड़ता है उससे किस चीज से मुझे ही मतलब बताओ, कि कोई भी आपको क्या बातें हो रही नहीं कुछ भी नहीं ऐसी कोई बात ये देखे ना, एक औरत ही औरत का दर्द समझ, तो जो हम बाकी बेचारे बैठे हैं सारे इनको भी तो समझाएं। नहीं आप बस समझते रहे कि ये हो क्या रहा है, हम बस आंखों में बातें कर लिए, अच्छा ठीक है। कमल कुछ कभी कभी पढ़ता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं पढ़ता, कभी कभी ये चीज़ें आपको इतना मोटिवेट करती हैं। अल्लाह का इतना करोड़ बार शुक्र रहा कि मुझे यूट्यूब पे जब भी किसी ने किया ना, मैंने कभी उस चीज़ को ऐसे नहीं लिया कि भाई मैंने रुकना है या थमना है। मैंने एक दफ़ा बहुत पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि भाई जो गुस्सा है ना आपका, वो इस टाइम इंसान के अंदर सबसे जो कहते हैं ना पावरफुल है, कि भाई आप उसको किस तरफ उसे वे करते हैं, किस तरफ आप उसे लगाते हैं। मुझे गुस्सा जब आता है ना, या स्पेशली मुझे जब ये लगता है, मैंने एक वीडियो में कहा था कि स्पेशली फॉर माय हेटर्स, कि मेरे हेटर्स जितना आके मुझे करते हैं मैं उतनी मोटिवेट होती हूँ, उस चीज़ को मैं चैनल कर देती हूँ। चलो मुझे लगा मैं जो देखें आपको आके नीचे कमेंट करते हैं, कई दफ़ा मैं इतनी एज में हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि कौन सा बंदा कौन सी बात कहाँ से कर रहा है, किस वे से कर रहा है, मुझे लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, मैं उससे करती हूँ। बट कई चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, वो उसे मैं चैनल करके ना उनको और करके दिखाती हूँ। अब ये जिस तरह मैंने YouTube स्टार्ट किया, सब ने देखा देखी स्टार्ट किया, मैं बिजनेस साइड पे आ गई। आप यकीन करें कई यूट्यूबर्स ऐसी हैं एग्जैक्टली वही चीज़ कॉपी करके उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके आज वही चीज़ सेल कर रही हैं, जिन्होंने मतलब पहले मेरे पीछे पड़ी रही, जब लगा कि अब नहीं, पहले बातें की, तो वो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो अभी यूट्यूब इतना कम क्यों कर दिया, और इंस्टाग्राम पे मतलब अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। इंस्टाग्राम पे इसलिए आई क्योंकि ये भी है, आप जिस तरह जानती हैं अब आगे आने वाला दौर तो है वो सोशल मीडिया में, और वही कहते हैं ना कि जिस तरह रेडियो आया तो टीवी आया तो रेडियो खत्म हो गया। यूट्यूब एक लॉन्ग में कुछ लोगों का अभी भी यूट्यूब ही सेटल्ड है, वो और मुझे लगता है कि वो 10 साल भी रहेंगे। वो कमल मैं आपको कहूँगी कि देखें, हम जब हैंड पे सिर्फ रेमेडी लगा के वीडियो डालते थे, अगले दिन लाखों में व्यूज होते थे। इतना जल्दी टाइम चेंज हुआ कि आप व्लॉग्स बना के पूरी फैमिली का साथ, जब तक अब अच्छा खासा मसाला भी ना डालो वीडियो नहीं चलती। अब देखिए वो मैटर करता है कि आपकी फैमिली या आप खुद मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो। मैं नहीं थी प्रिपेयर, मैं नहीं थी। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे फैमिली ने मना किया, मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो मतलब शायद आपका वो कंफर्ट जोन नहीं है, कंफर्ट जोन उस सेंस भी नहीं है, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली में लोग ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, देखते हैं। अच्छा। मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहती थी कमल, मैं नहीं चाहती कि कल को मैं अगर इतना करूँ तो वो कहें देखें। मैं कल वैसे ही बैठी सोच रही कि मेरी अम्मी पर्दा ऐसे करती थी, वो फुल अबाया, मैंने दुपट्टा उतारा, आगे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी बेटी 2 हाथ आगे ना जाए मेरे से, क्योंकि वही है ना कि वलसरे नाल इंसान लफी खुस्र के आने कसम है ज़माने की, जूं वक्त गुजरेगा इंसान हर चीज़ में नुकसान में जाएगा। मैं इस चीज़ को बड़ा रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि आज मेरी आप वो वीडियो ओपन करके देखें जिसमें मैंने फेस रिवील किया था, या स्टार्ट की वीडियोस, मैं कभी दुपट्टा लेती थी कभी उतारती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि मैं फिर भी जितनी भी है एक्सपोज घट करूँ। हाँ, हमारी वीडियोस होती थी मेकअप की, और वो मैं कहती थी कि देखो वो हमारा काम है कि हमने मेकअप लगा के दिखा रहे हैं। अब मेरा उस टाइम पर्पस ये नहीं होता कि मैं किसी को ब्यूटी दिखा रही हूँ कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मेरी मॉडल कितनी खूबसूरत है।
تو وہ میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ میں نے کام کرنا ہے, اب یہ بھی تو کام کسی نے کرنا ہے. اب ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تو اسی طرح ہی کام کرتی ہے نا, وہ باہر جاتی ہے, اس نے ہاسپٹل جانا ہے. آپ گھر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے, یہ نقصان ہے, آپ اس کو اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو. یا جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ ان کے لیے ایک ٹیچر ہو, یہ تو اچھی چیز ہے. تو ابھی مطلب یوٹیوب پہ دوبارہ آنے کا ہے؟ یوٹیوب پہ نا ابھی میں شارٹس کرتی ہوں, جو میں انسٹاگرام پہ کرتی ہوں نا وہی میں ویڈیو کر دیتی ہوں. تو میں تھوڑی سی نا اس چیز کے لیے کمفرٹیبل نہیں تھی کہ میں اپنی فیملی کو اس طریقے سے لے کر آؤں. مجھے یہ تھا کہ اگر آج میں ہاتھوں سے اپلائی کرتی ہوئی یہاں تک آ گئی 5 سالوں میں, تو یہ کتنی تیزی سے جائے گا. تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے, میرے بچے یا ان سے آگے کوئی کرتا ہے اور ان کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے. کیونکہ میں ہمیشہ اپنے بچے ہیں نا, مجھے نہیں پتا کہ آنے والے ٹائم پہ یہ اللہ ان کو کرے کہ یہ دین کی اتنی سائڈ پہ چلے جائیں کہ مجھے منع کرے. تو آپ ان کو ٹائم سے پہلے وہ مت کریں, تھوڑا سا انہیں یہ فیصلے خود کرنے دیں. بہت اچھی بات. تو اس کے لیے میں پھر اس سائڈ پہ نہیں گئی, میں بزنس سائڈ پہ آ گئی. پھر یہ بھی ہے آپ فل یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ بزنس سائڈ پہ آ گئے, لیکن بزنس کے بارے میں آپ نے کبھی اتنا بتایا نہیں کھل کے. میں یہ کہتی ہوں کمل کہ کبھی بھی انفلوئنسرز جو زیرو سے سٹارٹ کرے, اگر وہ اپنے بزنس اس طرح ریویل کر دینا آن یوٹیوب, تو کچھ لوگوں سے بالکل یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے یا آپ کی مدد کرنے والے, آپ کے ویل وشرز کم اور آپ کے ہیٹرز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ ہوتا ہے اچھا وہاں سے شروع ہوئی, اچھا یہ کمایا, اچھا اپنے بزنس بھی سیٹ کر لیے, بیٹھ کے ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ اچھا یہاں سے 2 لاکھ کمایا, یہاں سے 4 آیا, یہاں سے 2 آیا, اچھا 20 کما رہی ہے یہ مہینے کا. اب یہ ادھر پہنچ گئی ہے. نہیں, ایک وہ سیکنڈ نمبر کے اوپر جب جو بھی ہم پروفیشن, چاہے کپڑوں کا اٹھاتے ہیں, ہم اسکن کیئر کا اٹھاتے ہیں, ہم میک اپ کا اٹھاتے ہیں, جو لوگ آگے سیٹ ہو چکے ہیں وہ آپ کو بڑی مشکل سے قدم جمانے دیتے ہیں. یہ آپ جب اس لیول پہ, آپ کا جب چھوٹا کام ہے اور وہ اتنا بزنس اچھا نہیں گیا تو ٹھیک ہے, وہ چلنے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا یہ بھی کر لی. لیکن جب ان کو لگتا ہے نا یا ادھر سے تھوڑا سا لگتا ہے یہ گرو کرنے لگ گیا, کل کو یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گا, وہ بہت آپ کو برا ٹف ٹائم دیتے ہیں, ہر جگہ پہ ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو مطلب آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کتنے بزنس شروع کیے ہیں؟ الحمدللہ میرے اس ٹائم 3-4 برانڈس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, جس میں بیگز ہیں, نیلز ہیں, اسکن کیئر. بس ٹھیک ہے, یہ میں جب کیمرہ بند ہوگا نا تب میں پوچھوں گی. میں آپ کے لیے گفٹس بھی لائی ہوں. بس ڈن ہے, بس آپ جو مرضی کرو, میرا کھاتا پورا ہو گیا. لیکن ادھر وہ آپ نے اس کو وہ نہیں کیا اپنے, نہیں ابھی میں نہیں, یہ میرے ہیں. ہاں, یہ میں نے اس طریقے سے اناؤنس نہیں کیا ہوا, اور میں ویسے سب کو کہوں گی بھی, کیونکہ الحمدللہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ آئے ہیٹرز آئے, دوسرا لوگ آپ کو آپ کے برانڈ میں دیکھیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو, آج ہم یہ کام کر رہے ہیں, 10 چیزیں نقص نکلیں گے. آپ کا جب نام آ جاتا ہے کہیں پہ, اگر کوئی چیز غلط ہے, جس طرح آپ کمل ڈریسز کا کر رہی ہیں, اگر کوئی ڈریس غلط ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اسٹیچنگ کا مسئلہ, انہوں نے ڈائریکٹ کمل کو ہٹ کرنا ہے. ویڈیو بنے گی کہ کمل یہ بری چیز سیل کر رہی ہے, جبکہ مطلب وہ کم ہوں گے, مطلب کہ کمل کی وجہ سے بھی تو بہت سے لوگ لے رہے ہیں. نہیں ہوتا ہے ایسے. ہاں وہ تو لیں گے, یہ بات سے میں ایگری کرتی ہوں, بٹ پتہ میں کیا ایگری کرتی ہوں, ہیٹ تو ملے گا. وہ تو جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں یا آن لائن شاپنگ, میں نے بھی کہا میں تو بہت زیادہ کرتی ہوں آن لائن شاپنگ, تو یا مجھے پارسل آتے تھے, پیڈ بھی آتے تھے, نہیں ایون یا پیڈ بھی نہیں, جب اسٹارٹنگ میں پیڈ نہیں کرتے تھے, پہلے ویسے کر دیتے تھے کہ آپ کو بارٹر سسٹم ہوتا رہا کہ انہوں نے ہمیں کپڑے بھیج دیے, انہوں نے چیزیں بھیج دی, ہم نے ان کی اسٹوری لگا دی. تو یہ کہ ہم لوگ, یہ تھا کہ میں ان لوگوں کو میسیج اسپیشلی کرتی تھی کہ یار یہ آپ کا ڈریس اچھا نہیں ہے, پلیز اس پہ فوکس کریں, میں اس کی اسٹوری نہیں لگاؤں. اور وہ وائرل کر دیتے تھے وہ نہیں ایسے بھی میں نے سنا. چھوڑ دیا کرے جلال بھائی, پتہ نہیں کون کون سی باتیں نکال رہے ہیں, اتنے قصے نہیں کھولنے, تھوڑے کھولنے ہیں, آپ پارٹنر ہیں میرے, ایسے قصے نہیں کھولنے. تو وہ میں ان کو بتا دیتی تھی اور وہ والی اسٹوری روک لیتی تھی, یا انہیں میں کہہ دیتی تھی کہ پلیز آپ اپنے رائڈر کو بھیجو, آپ اپنے کپڑے واپس لے جاؤ. پر کبھی کبھار اب میں نے دیکھا کہ جیسے میں نے کام اسٹارٹ کیا, ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ کافی شروع کیا, اور بس بتا دیا, غلطی یہ ہوئی کہ بتا دیا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں, میں وہی بتا رہی ہوں. آپ کو آج کیا سوچتی ہیں کہ آپ کو بتانا چاہیے؟ بتانا چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ یقین جانو, میرے کچھ اپنے مطلب میرے اتنے خاص دوست, میں جب تک مجھے کوئی کپڑا کمفرٹیبل نہ لگے نا, چاہے وہ میرا بھی ہو, وہ میں نہیں پہنوں گی. ایسے میں نے 2 دن پہلے اپنا ایک ڈریس پہنا, سیمپل تھا وہ مجھے اس کا ٹراؤزر نہیں اچھا لگا.
آپ یقین جانو میں آج صبح گئی ہوں, آج میں انہیں کہہ کے گئی ہوں جتنے بھی ٹراؤزر ہیں وہ سائڈ پر رکھو, وہ نہیں دینے, مطلب وہ آرٹیکل نہیں بیچنا, نئے بنا کے نئے سائز کے نئے اچھے وہ بھیجنے ہیں, کیونکہ میں خود اگر برا نہیں پہن سکتی تو میں دوسروں کو بھی برا نہیں پہننے دوں گی. لیکن میرے کچھ خاص اتنے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو اگر میں نے ڈریسز بھیجے نا, جب کہ انہوں نے خود ہی مانگے, انہوں نے خود ہی کہا قبل یہ ڈریس بہت اچھا ہمیں بھیج دو, میں نے بھیج دیا, ترلوں سے انہوں نے مانگے, بھیج دیا, آج تک نہ اس کی سٹوری لگائی ہے, نہ اس کی ویڈیو ڈالی ہے, نہ اس کی پکچر ڈالی ہے. ایسے ہی ہے. وہ کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ وہ میرا ہے, اور اگر وہ ہوتا کسی اور کا اور وہ مطلب پیڈ بھی نہ ہوتا تو ایسے سٹوری ڈلنی تھی, ایسے ویڈیو ڈلنی تھی, ایسے ویڈیوگرافر آنا تھا, ایسے فوٹوگرافر آنا تھا, ایسے ان کو شاؤٹ آؤٹ ملنے تھے. تو یہ کہ کچھ آپ کے اپنے بھی آپ کو گراتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے فیملی میں کسی کو نہیں تھا بتایا ہوا, میرے پیرنٹس کو نہیں تھا پتا, اور آگے جو میرے برانڈز آ رہے ہیں ان کے نام میں نے جو مطلب آگے الحمدللہ میں ابھی ابراڈ جو وزٹ کر کے آئی ہوں ان کا میں نے فیملی میں کسی کو بھی نہیں بتایا. یہ جو فرینڈس اور یہ ہے نا یہ کیٹیگری سب سے پہلے ان سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھا مشورہ. نہیں ایسا نہیں, مجھے بس ایک سوال ہے میرا اس سب پہ, آپ کا اگر نام آپ لگاتی ہیں اپنے برانڈ کے ساتھ, آپ نے بھی نہیں لگایا نا, تو کیا جب اگر آپ نے نام لگاتی ہیں اور آپ بھی, کیونکہ آپ بھی یہی کام کر رہی ہیں, تو وہ زیادہ چلتا یا بغیر نام لگائے بھی صحیح چل رہا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جلال بھائی, آپ اپنا بتائیں. یہ آپ کے پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ نہیں ڈیپینڈ آپ کی اپنی طبیعت پہ کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ انفلوئنسر کا کام پھر آپ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. دو چیزوں پہ افیکٹ پڑتا ہے, آپ کی اپنی چیز زیادہ بکے گی تو آپ سے دوسرے برانڈ کولیبوریشن نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کہ یہ تو اپنی کو اچھا بتائے گی ہماری کو نہیں بتائے گی. آپ کا کام برابر ہی رہتا ہے, سمجھ آپ کو آئی, آپ کا وہاں سے کم ہو جائے گا, دوسرے آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے کہ یہ تو آپ یقین کریں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جو میک اپ جو کرتی ہیں یا جن کی اپنے اسکن کیئر کے ہیں وہ پھر کپڑوں کے اور دوسرے برانڈز ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھا یہ ایسے ہی ہے. اب میں نے اپنے کپڑوں کی نا, مجھے سارے کہتے ہیں یار تم کیوں نہیں ماڈل بنی اپنے کپڑوں کی, اب آپ نے اناؤنس نہ کیا ہوتا, یہ بے شک ڈیلی اسے تم کیوں نہیں اسٹوری ڈال اور ویسے ہی پروموٹ کرتی رہتی ہیں چھپ چھپ کے کہ یار یہ پہن لو, جس طرح دوسرے کپڑوں کو شاؤٹ آؤٹ دیتی ہیں. مطلب اب تو میں تو پہنتی نہیں اپنا ڈریس, آپ دیکھیں گنتی کا 1-2 ڈریس میں نے پہنا ہوگا, پہن ہی نہیں سکتے. مطلب میں کہتی لوگ یہ نہ کہ بیچی جا رہی ہے, کہنا ہاں اس نے تو اپنی چیز کی تعریف ہی کرنی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, لوگ اگر آپ نے 3 ریمیڈی کی جو ویڈیوز بنائی ہیں, آپ نے 3 ڈفرینٹ برانڈس کی بنائی ہیں, تو شاید ان میں سے ایک آپ کا بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگ مطلب کہ اب لوگ کنفیوز رہیں گے, شاید ان میں سے ایک جو ہے نا وہ خانم کا. اچھا میرا آپ سے سوال تھا, اور وہ یہ تھا کہ جس طرح اب آپ نے ایز این انفلوئنسر اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کیا, ایک نارمل بندے کی طرح اسٹارٹ کیا, تو جس طرح نارمل بندہ محنت کرتا ہے اور اس اپنے پروڈکٹ کو اٹھاتا ہے, تو آپ کی بھی تو ایفرٹ ایک نارمل بندے کی طرح زیادہ لگ رہی ہوگی اور زیادہ مشکل آپ کو آ رہی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے جلال بھائی, شروع سے لے کے نا ابھی تک اس میں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ نے نا سیپریٹ کر کے انسٹاگرام پہ لگانی ہے, کیونکہ بہت سے انفلوئنسر اور بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے, جو نیو لڑکیاں آج کل بزنس میں آ رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ کبھی بھی کوئی انفلوئنسر سلیبریٹی آپ کی پروڈکٹ کی پروموشن نہیں کر سکتا. ہمیشہ چیز پروڈکٹ اپنی پروموشن خود کرتی ہے. اگر ایک چیز رزلٹ دے رہی ہے تو وہ کالج کی لڑکیاں دو جو اسے خریدیں گی وہ پورے کالج میں خود بتائیں گی, وہ چیز خود بولتی ہے. وہ چاہے ان کا کمل کا ایک ڈریس ہے وہ پیارا ہے, وہ جس نے لیا وہ شادی پوری پہ وہ لڑکیاں جا کے دوبارہ آرڈر کریں گی, پوچھیں گے یہ کہاں سے لیا, کہاں سے لیا, وہاں سے چلتے چلتے چل پڑے گا. آپ ایڈ چلا دیں یا اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں, وہ آپ کے جتنے 100,000 آئیں گے آرڈرس وہ آگے خود ہی ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی پروڈکٹ پہ محنت کریں, اس پہ فوکس کریں, اس کو بہتر کریں. وہ خود اپنی پروموشن خود کرتی ہے ہر پروڈکٹ, اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. پروڈکٹ مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھی ہونا چاہیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے یہ کیا کہ بھائی پروڈکٹ افورڈیبل اور اچھی رکھی. جو بھی چیزیں ہیں اب صرف ایک اسکن کیئر یا میک اپ کی نہیں, ہمارے ماشاءاللہ نیلز, بیگ, سارا کچھ ہے. اگر انشاءاللہ ڈریسز پہ بھی کام ہو رہا ہے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ پرائس نارمل اور پروڈکٹ اچھی ہو جو خود ہی آگے انشاءاللہ جائے. اچھا پر کافی لوگوں کی سائیکی بھی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ سستا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے, یہ ہے ٹرائی بھی نہیں کر کے دیکھتے. نہیں یہ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے, اس سے حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ صرف شو کرتے ہیں, لیکن برانڈ کانشیس ہم کتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں.
हमने जब किसी के घर जाना है, मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मैं ब्रांड, घर में तो मुझे कंफर्टेबल चीज़ चाहिए ना, और वो चाहिए जिसके ख़राब होने का मुझे नुकसान भी ना हो। हाँ कितनी फिट बात है ना, मतलब अपने लिए देखिए आपने ना, खरीदनी तो वो है, मैंने ब्रांड आके यहाँ पे या कैमरा पे दिखाना है या किसी की शादी पे दिखाना है, डेली यूज में तो आपने, आप डेली यूज में आपको रात को कंफर्टेबल और अच्छी चीज चाहिए और कम कीमत चाहिए, जिसके खराब होने का आपको दर्द ना हो, दुख ना हो। आपने उस अवाम को टारगेट करना होता है। मैसेज है, इतना बड़ा मैसेज आपने हमें भी दिया और लोगों को तो दिया ही कि यार उन चीजों को टारगेट करो। उनको बहुत फिट बात बताई आपने। जलाल भाई तो आज ऐसे सुन रहे हैं कि क्या नहीं, वो बात इतनी है। अच्छी यार, ये देखो यही तो मसला जलाल है। भाई मोटिवेट हो गए हैं, जलाल भाई बहुत लेजी हैं। मैं जलाल मोटिवेट हो मैं आपके 2-3 ब्रांड्स बनवा के जाऊंगी। इंशाल्लाह ये हमारे पास ब्रांड के ही लेके आएंगे इनविटेशन के, यार ये ब्रांड बनाते हैं, अब ये ब्रांड बनाते हैं। मैं कहती हूँ मुझे देख के कितने अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैसेज आते हैं, आप ही आपको देख के शुरू किया। आप यकीन करें, अब कमल ने ज़ाहिर पूछना है आप वीडियोस का कितना चार्ज करती है। मैंने वीडियोस का नहीं पूछना, मैंने ये पूछना है मंथली कितना कमा। यार देखें, ये तजस्सुस हमें भी होता है, हमसे ज्यादा जितने भी चाहने वाले आपके हमारे, उनको ये होता है यार ये बंदा कितना कमा रहा है, तो इतना तो हक बनता है हमारा पूछने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि मैं तो कमा ही रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग कमा रहे हैं। बिजनेसेस जब आप करते हो, आपकी वजह से कितने घर चलते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उनमें शामिल हो जाओ कि आपकी वजह से ना जाने कितने घर चले। अपने बिजनेस को इतना कर दो कि आपको पता ही ना हो कि आपकी कितनी इनकम आ रही है। और कमल, मैं यहाँ पे बैठी ऑन स्क्रीन ये बोलूंगी कि मुझे इस टाइम नहीं पता कि हमारी मंथली कितनी है, मतलब इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को पता है। जब आपको काम करने का शौक हो ना, तो आप जमा करके रखने में नहीं होते। मुझे शुरू से काम करने का शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत थोड़ा सा आगे चली, इतना आगे चली कि अब मुझे देख के इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो उस साइड पे आ रही हैं, मतलब मुझे कॉपी करना शुरू किया, मुझे किया, तो मैं थोड़ा सा आगे चली। अच्छा, जिस तरह मैंने पिछले साल से YouTube के व्लॉग्स बंद कर दिए, मैं शॉर्ट्स की साइड पे आ गई, मुझे पता था कि आगे ये टाइम है या हम इसमें ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी मुझे अभी तक, मतलब सारी अच्छी बातें की हैं, लेकिन इन्हें इतना आइडिया है कि टाइम टू टाइम चलना है। इन्हें ये पता है कि उन्हें ये भी पता है कि हाँ भाई इस टाइम ये लॉन्ग चल रहा है, इस टाइम ये शॉर्ट वीडियो चल रही है, इस टाइम आने वाला टाइम अवेयरनेस है। अगर जो बंदा टाइम के साथ चलता है ना, वो कभी भी घिरता नहीं है, मतलब कभी भी उस पर कोई परेशानी नहीं आती, वो हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ता रहता है। तो आपकी सबसे अच्छी आदत ये है कि आपको वो आइडिया है कि यार भाई अब इसका टाइम खत्म होने वाला है, मैं इसमें अपनी गिरफ्त बना लूं, कि जब इसका प्रॉपर टाइम आएगा तो मैं अरूज पे होंगी। तो ये सबसे परफेक्ट चीज़ है, सबसे परफेक्ट चीज़ है। अब ये भी है कि जब आप बिजनेस या साइड पे हम जैसे लोग जो हैं उनको ज़रूर आना चाहिए, उनको अपना साइड पे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोशल मीडिया इसका कभी नहीं पता कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ ना कुछ तो यूज़र जो आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको पता है कि उनकी क्या पसंद नापसंद है, तो आपको उस पर ज़रूर काम करना चाहिए, खुद से भी कुछ करना चाहिए। Exactly. अच्छा, मुझे अपने बच्चों के बारे में बताएं। ये आई हैं माशाल्लाह, इनके बेटे मैंने देखे हैं, तो मुझे लगा जलाल भाई को भी ये लग रहा था भाई हैं, तो आपने कहा नहीं ये मेरे बेटे हैं, मैं कहा माशाल्लाह। आपने मतलब माशाल्लाह आपके बच्चों की अगर एज देखी जाए और आपको देखा जाए तो आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जितने भी हमारी माएँ हैं जो ऐसे हडहरामी से बैठी रहती हैं, मोटापा फैलाई जाती है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कमल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कुछ जीन्स का भी होता है, बट मेरी क्योंकि कम एज में शादी हुई, बच्चे तो माशाल्लाह थोड़े लेट भी हुए, लेकिन बच्चे क्योंकि बाहर इनका थोड़ा बचपन गुजरा, तो वो आपको पता है वहाँ का माहौल इस तरह का होता है, डाइट थोड़ी ऐसी होती है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे 3 बच्चे सिजेरियन हुए, तो मेरा 1 मंथ के बाद देखने के बाद कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता था कि इसने अभी बेबी डिलीवर किया। ओह माशाल्लाह। मुझे शुरू से थोड़ा सा था, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी थे, वो थोड़ा कहते थे कि अपने आप को मेंटेन करके रखो, थोड़ा खुद भी था। ये एक बात है कि आपने करना होता है, आप ये मत कहो कि खुद ही हो जाता है, आप करते हैं जो अच्छा जो नजर आ रहा है ना, वो वाकई कुछ ना कुछ करता है, उस पर मेहनत करता है तो नजर आती है। अदरवाइज ये ना कहो कि भाई आप बैठे रहते हो जी मैं तो सारा कुछ कर दी आते, पता नहीं मैं क्यों मोटी हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं करते तभी आप मोटे हैं, वरना अपनी स्किन केयर नहीं करते, अपना मतलब ख्याल नहीं रखते, डाइट अच्छी रखते हैं, स्किन केयर अपनी नॉर्मल मॉइस्चराइज रखे, पानी ज़्यादा पिए, और कोई भी साइंस नहीं है। अभी कमल आप कभी मेरी यूट्यूब के आज से 3 साल पहले की वीडियोस देखें, मुझे देखें और आज देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इतनी कम एज की थी कि मुझे पहले कोई मिलता था तो वो मेरे से ये क्वेश्चन करता था कि आप मैरिड हैं,
मतलब मैं इतना कम वेट था या मैं इतनी स्लिम थी. अब ये जो 2 साल 2.5 साल की मैं बिजनेस साइड पे आई हूँ ना, और यूट्यूब थोड़ा कम हो गया, और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी ऐसे नहीं होती कि बस आज मिल गया तो फिर भी मिल जाएगी, अब को भी मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता. और मैंने उस चीज़ को ना थोड़ा किया भी इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने फिर ना थोड़ा, मतलब आपको जब पता हो ना आपने बैठ के ज़्यादा काम करना है, थोड़ा स्ट्रेस वाला काम, ये बहुत स्ट्रेस होता है. बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा स्ट्रेस देता है आपको. तो ये उसका है इसको मेंटेन कर लिया. ये अभी मेरे हिसाब से मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ इस टाइम पे. मतलब मैं अपना इस टाइम पे ख्याल नहीं रखती, लेकिन अगर मैं अपना रखूं, और आप यकीन करें कमल, अभी मैं 10 डेज भी अपना ख्याल रखूं तो फिर मेरा वेट कम. 10 डेज वाला काम करो घर के. मैं यूट्यूब पे आके ना सबको ये कहती हूँ, अपने घर के काम करो, खुद को देखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो. कौन से घर के काम? सारे काम. लोग कहते हैं हम सफाइयाँ करते हैं, बर्तन धोते हैं, वो सब मीठा ना खाएं बस, और घर के काम करें. नहीं, जो वो अगर उनका वेट है तो फिर वो नहीं करते, वो नहीं करते. फिर सुन लीजिए, अगर आपका वेट है तो आप घर के काम नहीं करते, और अगर आपका नहीं है तो इसका मतलब आप घर के काम बहुत ज़्यादा करते हैं. अच्छा, हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार जो भी आपके गेस्ट आए तो उनसे आप लाजमी शेयर जो है ना, वो मतलब कि अपने फेवरेट किसी भी बंदे के लिए ना, या कोई भी हो सकता है, किसी भी रिलेटेड आपको जो, या ज़िंदगी के बारे में एज ए लेसन वाले शेयर भी बहुत होते हैं. तो कुछ आप अर्ज़ करें, हमारी खिदमत में पेश करें. आज यही कहते हैं ना. हाँ, जलाल, एक टाइम था जब मेरे पास पूरा रजिस्टर होता था, जब मेरी नई नई शादी, और हम उस ज़माने में, पता है आपके पास कोई और तो होते नहीं थे कि आपकी वीडियो अच्छी लगी उसे सेव कर लिया, आपको ये सेइंग अच्छी लगी या कोट अच्छा लगा, ऐसे नहीं, आपने लिखना होता था. मुझे पूरा एक रजिस्टर है ना, वो शेरों का ज़ुबानी याद था मुझे. मैं शादी पूरा एक, पता कितने 100 होती थी. उनको कोई नहीं इन चीज़ों से दिलचस्प. वो बड़े नमाज़ी. कभी नहीं, शेर में तो कुछ नहीं होता ना. शेर नहीं, मैं सुनाती रहती थी, उनको पता चल जाता था कि आज थोड़ी खिसकी हुई है, लेकिन वो ऊपर से लेते थे. तो अभी तो बहुत काम कोई है कि कभी कोई याद है. आप यकीन करें, पिछले ये 2 साल कुछ ऐसे गुजरे कि सब वो चेंज ही हो गया. मतलब शेर भूल गई? नहीं, शेर कुछ खाते. चले फिर शेर बिस्मिल्लाह करके शेर अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो 2-3 सुना दें हमें. अच्छा, खतरनाक किस्म के. नहीं इतने. कुछ शरीकों के लिए, कुछ प्यारों नहीं, कुछ भाई के लिए 3 शेर. तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद कि कितने चुपचाप से होते हैं शजर शाम के बाद. आ जाए ना किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, खुले रखती हूँ इसी आस पे दर शाम के बाद. क्या बात है. तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख, तो किसी रोज़ उतर मेरे घर में शाम के बाद. क्या बात है, क्या बात है. जलाल भाई समझ आई है मुझे. नहीं, मुझे तो आई है. मेरे जलाल भाई आपको आई है, आपको आई है. बिल्कुल, ये उन्होंने उसी टाइम पे लिखा था ना जब इनकी नई शादी हुई थी. नहीं, उस टाइम ये सारे, अभी ये 3-4 जो है ना, ये बस वैसे याद रहते हैं. कभी कोई शेर सुना रहा हो तो मुझे याद कोई ऐसी चीज होती है वो हमेशा याद रहती है, कुछ याद रहती तो है. कुछ उसके बाद ये याद रहा कि हस्बैंड बड़े साल 10-12 साल बाहर रहे, तो मैं इनको सुनाती थी, दिल मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है. तो इस तरह के छोटे-छोटे. क्या बात है. भाई तो खुश होते होंगे ना कि यार. अच्छा, बेगम ने कमाल इस तरह होती है ना, उनके हस्बैंड फिर इस तरह नहीं होते हैं. ये ऑपोजिट, ये अल्लाह ताला ने ना जोड़ी बनाई होती है, और बड़ा अच्छा होता है. ऑपोजिट सीन होता है. अच्छा, मुझे लगता है ऑपोजिट ही बेहतर होता है. बेहतर वो तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा बनाया होता है. मैं कहती हूँ कि अच्छा, फाकरा मुझे बताएं, आपके सबसे बड़े बेटे की एज क्या है? वो माशाल्लाह से अभी 23 इयर्स के होंगे. ओह माशाल्लाह. अभी वो MBBS कर रहे हैं, 3rd ईयर का. अभी प्रॉक्स का उसका फाइनल है, एग्जाम चल रहे हैं माशाल्लाह. तो शादी का प्लान कब है उसकी? 10 साल 20 साल? नहीं, अल्लाह जिंदगी दे, बस 1-2 साल तक. हमारा 1-2 तो साल तक हमारी तरफ से तो वो आप कर ले. वो एक्चुअली खुद ही थोड़े से हैं कि भाई हाँ, हाउस जॉब एक दफा कर. लव मैरिज की इजाजत की? मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन तो ये बताया, बेटे ने बताया कोई कि लड़की पसंद आई है कि नहीं? नहीं. आप हंस रही हैं. मैंने कहा ये हंस क्यों रही है, ये हंस रही है. वो सबको नहीं बताना चाह रहे. नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस इतनी एज हो जाए तो पता है थोड़ा बहुत. नहीं, मतलब आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं अपने, मतलब क्योंकि आप मदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, तो पेरेंट्स का ज़्यादा अच्छा रहता है. और मेरे बच्चे तीनों जो है ना, माशाल्लाह, आप कभी इनके कॉलेज और पूछे, बड़े नमाजी टाइप से, बड़े सिंपल. आप 2 मिनट बात करें आपको भी पता चलेगा. ये बड़े सिंपल से हैं.
माशाल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने हैं कि खुद किसी के साथ इनका हो या ये करें या मुझे बताएं, बल्कि अच्छा मैं और इनके पापा जो हैं हम बड़े खुले डुल्ले हैं सही। कि ठीक है, लेकिन वो नहीं। ख़ास तौर पे भी दूसरा जो बेटा है, बाबा उसके कहते हैं कि उसके लिए कुछ करो, कुछ देखो। मैं कहती हूँ वो उधर से भी तो कोई इशारा मिले, लेकिन ये माशाल्लाह से अपने काम और इतने बिजी हैं, इस कदर बुरी तरह बिजी। बस मैंने जब देखना ना कि ये काम नहीं कर रहे, आप यकीन करें कमल, आप कहेंगी बेटों की तारीफ़ें कर रही है तो ये मस्जिद में होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे। इन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, इनके पापा ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस साल जो है 2 बेटे फिर हज पे जाएंगे। अभी हमारी इस बात पे चाह रही होती है कि मामा मैंने उम्रे के लिए जाना है, तो हमारा काम और अपना दीन का तो बस नहीं, बहुत अच्छी इसी वजह से तो आपका माशाल्लाह चल रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत भी डाली जा रहा है। अच्छा, जाने से पहले जितने भी नए इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं या बिजनेस में कदम जमाना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइंस आप क्या कहेंगे? जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं यूट्यूब के जब इवेंट पे गई थी, मैंने उस टाइम भी उनको कहा था कि शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो आगे आना पड़ेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू यूट्यूबर्स के लिए ना देर हो गई है। अच्छा, साल पहले शुरू कर देते तो वो जो आज साल पहले किए हुए आज जहाँ पे हैं तो वो थोड़ा सा उस रेस में होते। अब अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तो वो न्यू आइडिया के साथ आए, है ना। दूसरों को कॉपी करके आएंगे तो वो तो जगह उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब मैं किसी को नहीं कह सकती कि देखो तुम हाथ पे रेमेडी बना के करोगी तो तुम्हें व्यूज आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आज लोगों को उससे अच्छा मिल रहा है, वो क्यों जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल। फिर मुझे आती हैं कि हमें दें शाउट आउट ये वो। आप कमल खुद बताएं कि हम ऐसे चैनल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। हमें जब पता है कि इनसे अच्छा कर रहा है, हाँ आप उस लेवल का काम करें तो तब आएंगे। बिजनेस वाली साइड पे भी सेम ये चीज़ है कि जो एक चीज़ किसी इंसान ने, चाहे एक ड्रेस का डिज़ाइन है वो कमल ने अगर लॉन्च कर दिया है, वो कर दिया है, दूसरा उसको कॉपी करके ना लाए, आप नए आइडियाज़ के साथ आए, क्रिएटिविटी आप हाँ आगे। क्योंकि जो आने वाला दौर है वो इस चीज़ का है कि हमारे, क्योंकि पता क्या हुआ है, हमारे यहाँ फैसिलिटी और वो सहूलत नहीं है, लेकिन वो हमने देख लिया ऑन सोशल मीडिया। दूसरे जिस तरह हम दूसरे बाहर के हम कर लेते हैं, फॉरेनर जो हैं इन्फ्लुएंसर्स उनको करते हुए देखते हैं, उन्हें वो चीज़ें यूज़ करते हुए अच्छा हमारे पास वो यहाँ पे नहीं है। अब बेशक वहाँ से उन्हें कॉपी कर लें, यहाँ का कॉपी करने की जरूरत है। अब वहाँ के जो कर रहे हैं, जिस तरह यूट्यूबर्स हैं या जिस तरह उनका कंटेंट है वो कॉपी करके ले आए, मे बी वो चले। लेकिन इन चीज़ों को कॉपी करके करेंगी वो चीज़ एक दफ़ा ऑलरेडी देख रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जुल्करनैन भाई व्लॉग बना रहे हैं या डक्की भाई, अब डक्की भाई के कोई आ जाए वर्जन कोई और, आप मेंटली उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा हम कहेंगे इससे बेहतर वाला, पहले वाला बेहतर है, जो पुराना वही है ऑलरेडी, वो वर्जन ज्यादा अच्छा ना। तो न्यू यूट्यूबर्स को तो मैं ये कहूंगी कि प्लीज अब उस चीज को छोड़ दें, मतलब कोई नई चीज लेकर आए और मेहनत ज्यादा करें और दिन में कम से कम 2 वीडियोस अपलोड किया करें। हाँ। अच्छा, एक मैंने आपका देखा था, आपको शायद प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। हाँ माशाल्लाह से। वो क्या सीन था? वो बिजनेस और ये इन्फ्लुएंसर उस एरिया की जो थी ना, मैं सबसे ज्यादा यूट्यूबर, हाँ जी सरगोदा उस रीजन की। नहीं, यूट्यूबर सबसे बड़ी थी इसलिए मिला था या हाँ, बिजनेस आपका? बिजनेस प्लस इन्फ्लुएंसर्स का मिला था, मतलब दोनों का मिला था। अच्छा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने बुला लिया आपको? नहीं, वो उस एरिया की सारी हुई थी ना बैलेटिंग, तो मोस्टली बिजनेस का था आप कह लें, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया था कि पाकिस्तान। नहीं, ये था बिजनेस की तरफ से। हाँ जी, सही। नहीं माशाल्लाह, ये तो नहीं, मुझे पता है, मैं इसीलिए हंसी जा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों के लिए एक वो है, एक लेसन ही है कि यार आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया, और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को कामयाब करने में, और मियाँ बीवी तभी कामयाब होते हैं। मेरे ए लेवल्स कर रहे हैं जलाल भाई, और छोटे दोनों इस टाइम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के अब उस साइड पे है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब बेल्टिंग होगी तो इनको अवार्ड मिलेगा, मुझे पता है। इंशाल्लाह। तो हम बाहर गए हुए थे तो उस टाइम चाइना में थे, तो एक मिले मुझे, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे गेम्स की वो चीज़ हो गया, तो उन्होंने मेरे बेटे को ये कहा था कि बेटा आप बहुत आगे जाओगे क्योंकि आपके साथ आपकी माँ है। क्या बात है, कितनी फिट बात की। और माँ भी वो जिसने मतलब मेहनत की, और कहते हैं ना, जब आप शुरू से उठे होते हो ना, आपको एक एक चीज़ की कदर होती है। बिल्कुल। अब मैं आपको बता रही ना कि मैं आधा घंटा लेट हुई, मुझे इतनी इस टाइम की कदर थी कि मेरी आते हुई तबीयत ख़राब हो गई कि क्यों मैं आधा घंटा लेट हुई। नहीं, हम लोग सेटिस्फाई है, अच्छा किया है, हम उस तबीयत की तरफ नहीं चलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है। हम इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे, दोबारा से करेंगे और उस पर डिस्कशन चलती रहेगी, और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उनको भी बहुत आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज का तो बहुत मज़े का था। तो एंड कर दें।
بس اینڈ یہی ہے کہ یار آپ لوگ سیکھیں ان چیزوں سے جس طرح انہوں نے بتایا ہے, اور انفلوئنس ہوں. انفلوئنسر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرے, اچھی چیزوں سے انفلوئنس ہوں. اور اب ٹیک کیئر, خدا حافظ بول دیں, لائک کمنٹ کا آپ بول دیں, آپ کی بات سنتے ہیں لوگ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ پہ ملتے رہیں گے, اور نئے گیسٹ سے ملتے رہیں گے, اور نان اسٹاپ باتیں کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.